हेलो विद्यार्थी मित्रों, वेरी गुड मॉर्निंग। श्री हेरपरा कन्या प्राथमिक विद्यालय कालावड़। आज हम हिंदी का तास पढ़ेंगे। हिंदी कक्षा 7 इकाई चौथी। आज हम इकाई चौथी का अभ्यास करेंगे, जिसका नाम है कथनी और करनी। इसका प्रकार हमें दिया गया है एक निबंध के रूप में, इसलिए हम इसे कथनी और करनी की इकाई को हम निबंध के रूप में भी लिख सकते हैं, इसलिए इसका प्रकार हमें निबंध के रूप में दिया गया है। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कथनी और करनी क्या है। कथनी किसे कहते हैं और करनी किसे कहते हैं। कथनी का अर्थ होता है जो कहा जाता है, कथन यानी कथनी जो हमें कहा जाता है वो, और करनी जो किया जाता है वो। जे આપણને કહેવામાં આવે છે ઈ અને જે આપણે કરીએ છીએ તેનું નામ कथनी और करनी। इस इकाई को हम पढ़ना शुरू करते हैं। मानव जीवन प्रभु को अनमोल देन है। मनुष्यનું જે અવતાર આપણને આપ્યો છે પ્રભુએ એ એકદમ અનમોલ છે। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियों प्रदान की है, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन बयान करता है। બધા પ્રાણીઓમાંથી મનુષ્યને વિશિષ્ટ પ્રકારની શક્તિ આપી છે ભગવાને, એટલા માટે મનુષ્ય છે એ સંસારમાં રહી અને સરસ મજાનું પોતાનું જીવન છે એ વિતાવે છે। આપણે જાણીએ છીએ કે બધું જ જેટલી સૃષ્ટિમાંથી જેટલા વસ્તુ પ્રભુએ બનાવી છે, જેટલા પ્રાણીઓ પ્રભુએ બનાવ્યા છે, એમાં એક મનુષ્ય પણ એક પ્રાણી સ્વરૂપે આપણને જીવન પ્રાપ્ત કર્યું છે। પણ આપણને બીજા બધા પ્રાણીઓ કરતાં, બીજી બધી વસ્તુઓ કરતાં આપણને શક્તિ ભગવાને વધારે આપી છે, એટલે કે મનુષ્યને બધા જ પ્રાણીઓ કરતાં પ્રભુએ શક્તિ વધારે આપી છે, જેથી કરીને તે સંસારમાં રહી અને પોતાનું જીવન વિતાવે છે। मगर सभी लोग यह समझ सही काम नहीं करते। हर समय पर सही काम नहीं करते। બધા જ માણસો સરખા નથી હોતા। બધા જ લોકો બધા જ સમયે સારા કામ કરે એવું આપણે ન કહી શકીએ। ઘણા લોકો ખરાબ પણ કામ કરતા હોય, ઘણા લોકો એકબીજાને મદદ કરવાની ભાવના રાખતા હોય, ઘણા લોકો બીજા ગમે તે વ્યક્તિઓને દુઃખમાં ન જોઈ શકતા હોય, એની સેવા કરવા માગતા હોય, એટલે કે દરેક સમયે દરેક કાર્ય સારું કરે એવું હોતું નથી। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता भी कुछ है। कई वखत मनुष्य माणस छे ई कहे पण कांईक अने करे पण कांईक। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। घणा मनुष्य माणसो शू करे, कहे पण कांईक अने काम पण खराब करे। आपणी मोठे बोले सारू सारू पण काम बधा खराब करे, तो आवा लोको आपणे घणी वखत जोईए छे। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है। आ बाबतने सरस मजानो अहींया आपणे निबंध स्वरूपे जे इकाई आपी छे तेमां प्रस्तुत कर्युं छे के माणस छे ई बोले छे कांईक अने करे छे कांईक, जेनुं नाम छे कथनी और करनी। दूसरों को अच्छी बात सिखाना बहुत अच्छा है। बीजाने आपणे सारी सारी बातों कहेवुं खूब ज सारूं छे, परंतु खुदे आपणे पोते ई बाबतने आपणा जीवनमां उतारवी खूब ज मुश्किल है। तमने हूँ एक उदाहरण आपूँ कि धूम्रपान करने की सीख देने वाले प्राप्य ही स्वयं, एटले के पोते ज धूम्रपान करता होय छे। धूम्रपान करवानो निषेध होय एवुं लखेलुं होय छतां पण पोते ज धूम्रपान करता होय, एटले के व्यसन करता होय। पछी दूसरों को, बीजा लोकोने आपणे लाइनमां जोईए, ऊभा रहेला जोईए, कोई बिल भरवानी लाइनमां जोईए, कोई दवाखानानी लाइनमां जोईए, तो बीजाने लाइनमां ऊभुं रहेवानुं कहेता होय छे, पण पोते कोई दिवस लाइनमां ऊभा रहेता नथी। तो आनो अर्थ थाय छे के कहेवुं कांईक अने करवुं पण कांईक, एटले कथनी और करनी। આપણે इकाईने समझवानी शरूआत करिए। विद्यार्थी मित्रों, तमारी पासे अवश्य पाठ्यपुस्तक खुल्लू राखो। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से भी ऊंचे संवारा है। इसका उसे अभिमान भी होता है।
परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने मिलते हैं। આપણે તેનું ભાષાંતર કરીએ અને સમજીએ કે ઈશ્વરે મનુષ્યને બીજા પ્રાણીઓ કરતાં શ્રેષ્ઠ બનાવ્યો છે, અનેક ગુણોથી તેને શણગાર્યો છે। આનો તેમને મનુષ્યને ગર્વ છે, અભિમાન એટલે કે ગર્વ છે। પરંતુ સ્વયં એટલે કે પોતાના ગુણોની ખાણ સમજનારને મનુષ્ય અનેક વખત એવા કામો કરે છે જેમને તે ખોટા ગણે છે। ઘણી વખત એવા કામ કરે છે કે જે ખોટા ગણે છે। કથની અને કરણીમાં રહેલા તફાવતમાં એવા અનેક ઉદાહરણો આપણે રોજ જોતા હોઈએ છીએ। આપણા સામાન્ય જીવનની અંદર આપણે આવા ઉદાહરણો ઘણા જોતા હોય છે કે જેમાં મનુષ્ય કહે પણ કંઈક અને કરે પણ કંઈક। આપણને અહીં સરસ મજાનું ચિત્ર આપેલું છે કે બોર્ડ ઉપર શું લખેલું છે કે ફૂલ તોડના મના હે, એટલે કે ફૂલ તોડવાની મનાઈ છે, છતાં પણ આ ભાઈ છે એ ફૂલ તોડે છે તે આપણે જોઈએ છીએ। હવે જોઈએ આપણે, बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्लों के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी, वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल भी की। पौधे बड़े हो गए, कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। હવે એક વિસ્તાર હોય છે જ્યાં વસ્તીની વચ્ચે સરકારે એક બગીચો બનાવ્યો છે। પાર્ક બનાના એટલે કે બગીચો બનાવવાની જગ્યા રાખી હતી। વરસાદની ઋતુ હતી એટલે વિસ્તારના એક સજ્જન એટલે કે સારા માણસને એવું સૂઝ્યું કે આપણે આ પાર્કની અંદર ફૂલોના છોડ વાવીએ। વાત સારી હતી। वे कहीं से भी पौधे लाए એટલે કે તે ક્યાંકથી છોડ લઈ આવ્યા। કતાર से उन्हें रोपा એટલે કે તેમને હારબંધ રીતે ફૂલ છોડને રોપ્યા। देखभाल भी की એટલે કે તેની સાર સંભાળ પણ લીધી। ફૂલ છોડ છે તે મોટા થઈ ગયા। થોડાક દિવસ પછી તેમના ફૂલો ઉગવા લાગ્યા। બગીચો કેવો થઈ ગયો? હવે સરસ લાગવા માંડ્યો। વિસ્તારના લોકો સવારે અને સાંજે તે બગીચામાં ફરવા માટે જવા लाग्या। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखवा कर टाक दिया कि फूल तोड़ना मना है। फूल सौने गमे छे એટલે બગીચામાં માણસોની અવર જવરને હિસાબે પેલા સજ્જન વ્યક્તિને એવું લાગ્યું કે લોકો આ ફૂલને તોડી લેશે અને લઈ જશે, એટલે તેમણે એક તકતી એટલે કે પાટિયા ઉપર લખાવ્યું। શું લખાવ્યું? કે ફૂલ તોડવાની મનાઈ છે। તકતી એટલે કે પાટિયા ઉપર સૂચના લગાવી કે ફૂલ તોડવાની મનાઈ છે। ત્યાર પછી જોઈએ આપણે, आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते हुए देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। बगीचाમાં જેટલા માણસો આવતા એ બધાએ તે પાટિયું વાંચ્યું કે ફૂલ તોડવાની મના છે, પણ મજા તો ત્યારે આવી કે જે વ્યક્તિએ આ પાટિયું લગાવ્યું કે ફૂલ તોડવાની મનાઈ છે એ જ સજ્જન વ્યક્તિ વહેલી સવારે જલ્દી જલ્દી ફૂલ તોડતો હતો। એટલે કે કહેતો પણ કંઈક હતો અને કરતો પણ કંઈક હતો, એવું થયું ને। કારણ કે
તેણે જ બોર્ડ લગાવ્યું હતું કે ફૂલ તોડવાની મનાઈ છે, છતાં પોતે જ સવારમાં જલ્દી ફૂલ તોડી આવતો હતો. તે પોતાની શરમ છુપાવવા માટે શું કહેવા લાગ્યો કે પૂજા માટે તોડું છું, ભગવાનની પૂજા કરવા માટે હું ફૂલને તોડું છું એવું ખોટું બોલી અને પોતાની શરમને છુપાવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પહેલા ઉદાહરણમાંથી આપણને ખબર પડી કે કથની એટલે શું અને કરની એટલે શું. બીજું ઉદાહરણ લઈએ કે બસો મેં લિખા હોતા હૈ. બસમાં જ્યારે આપણે મુસાફરી કરીએ છીએ ત્યારે બસમાં લખ્યું હોય છે કે ધૂમ્રપાન કરના નિષેધ હૈ, ધૂમ્રપાન કરવાની મનાઈ છે. આપણે ઘણી જગ્યાએ વાંચીએ છીએ. એક બાર યાત્રા કરતે હુએ દેખા કી एक यात्री ने बड़ी जलाई और पीने लगा. बीड़ी पीवा लगा. उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब बस में बीड़ी सिगारेट पीना मना है. उसने जल्दी बीड़ी खिड़की से बहार फेंकवा दी. एक दिवस मुसाफरी करता करता શું જોયું કે એક યાત્રી છે એ બીડી જલાવે છે અને બીડી પીવા લાગે છે, એટલે કે ધૂમ્રપાન કરવા લાગે છે. એને જોઈ અને કંડક્ટરે કહ્યું કે ભાઈ બસની અંદર ધૂમ્રપાન કરવાની મનાઈ છે. તેણે તે માણસ પાસેથી બીડી છે એ બારીની બહાર ફેંકાવી દીધી. થોડીક દેર બાદ એટલે કે થોડીક समय પછી कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा. सिगारेट जलाई और दोनों पीने लगे. एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब बस में सिगारेट पीना मना है. इस पर कंडक्टर शीघ्र बोला उठा, यह वाक्य आपके लिए है, नहीं कि हमारे लिए. હવે કંડક્ટર છે એ ડ્રાઈવરની કેબિનમાં ગયો અને બંને જણા શું કરવા માંડ્યા? ધૂમ્રપાન કરવા લાગ્યા, એટલે કે સિગારેટ પીવા લાગ્યા. આ જોઈ અને ઓલો યાત્રી છે એ બોલે છે અને પેલાને ઈશારો કરે છે કે કંડક્ટરને કહે છે, ભાઈ સાહેબ બસ મેં સિગારેટ પીના મના છે, એટલે કે બસમાં સિગારેટ પીવાની મનાઈ છે. તો કંડક્ટર શું જવાબ આપે છે? આ સાંભળી અને એકદમ જ બોલી ઉઠે છે કે એ વાક્ય તમારા માટે લખેલું છે, મારા માટે નહીં. એટલે આ પણ કથની અને કરણીનું આપણને બીજું ઉદાહરણ મળ્યું. જ્યારે પેલો માણસ છે એ ધૂમ્રપાન કરતો હતો ત્યારે કંડક્ટર તેને રોકે છે. જ્યારે કંડક્ટર પોતે આ નિયમોનો ભંગ કરતો હતો ત્યારે પેલો માણસ તેને રોકે છે તો તેને સરળતાથી કહી દે છે. ત્રીજું ઉદાહરણ જોઈએ કે એક વ્યક્તિ दुकान पर गया. स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखे थे स्थान पर खड़ा करके आइए. सज्जन ने कहा, मुझे ज्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा. दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है. ત્રીજું ઉદાહરણ જોઈએ આપણે કે એક વ્યક્તિ દુકાન ઉપર જાય છે માલ સામાન લેવા માટે, પોતાનું સ્કૂટર ઊભું રાખે છે. ત્યાં જ પેલો દુકાનવાળો કહે છે કે તમારું સ્કૂટર છે એ સામે વાહન જ્યાં રાખ્યા છે, જ્યાં વાહન રાખવાનું સ્થાન છે ત્યાં ઊભું રહીને આવો, ઊભું કરીને આવો. સજ્જને કહ્યું કે મારા થોડા સમય માટે જ રોકાવું છે, હું હમણાં જ માલ સામાન લઈને જતો રહીશ. પણ દુકાનદાર કહે છે કે દુકાનની સામે રસ્તા ઉપર, સડક ઉપર વાહન રાખવા સારી બાબત નથી. હવે જોઈએ આપણે. सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगा. इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया. स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके यह दुकान के अंदर चला गया. इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? वह बोला, ये तो मेरा बेटा है. હવે
જ્યારે સજ્જનને ના પાડે છે ત્યાં વાહન રાખવાની, ત્યારે સજ્જન છે એ પોતાનું સ્કૂટર લઈ અને જ્યાં વાહન ઊભા રાખવાનું સ્થાન હોય છે ત્યાં રાખી અને પાછા સામાન લેવા માટે આવે છે અને સામાન ખરીદવા લાગે છે. તેટલામાં જ એક છોકરો છે એવી સ્કૂટર લઈ અને દુકાન પર આવ્યો. સ્કૂટર છે એ દુકાનની સામોસામ જ ઊભો રાખી અને દુકાનમાં ચાલ્યો ગયો. આ જોઈ અને પેલો સજ્જન છે એ દુકાનદારને કહે છે કે તમે આને અહીં સ્કૂટર ઊભું રાખવાની ના ન પાડી? ત્યારે દુકાનદાર કહે છે કે આ તો મારો દીકરો છે. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं. પોતાનો બાળક હતો, પોતાનો છોકરો હતો એટલે તેને ત્યાં દુકાનની સામે સ્કૂટર રાખવા દે છે, પણ પેલા સજ્જનને માત્ર થોડીક જ વાર માટે દુકાનમાં આવવું હતું તો તેમને ના પાડી દે છે. એટલે ઘણા લોકો એવા હોય છે કે પોતે આદર્શની વાત કરે, સારા સારા બનવાની વાત કરે, સારી સારી વાતો કરે, પણ જ્યારે એને નિભાવવાનો સમય આવે ત્યારે પોતે નિભાવે નહીં. એના પછી જોઈએ, एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए. दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया. उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा. बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था. उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा. जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उसने कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया. बच्चे ने तबाक से जवाब दे दिया. पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है. बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा. घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए. આપણે આપણા બાળકોને હંમેશા સત્ય બોલવું એવું શીખવાડતા હોઈએ છીએ, પણ કંઈક કંઈક આપણે જ બાળકોને ખોટું બોલવા માટે પણ પ્રયત્ન કરતા હોય છે. જેનું સરસ મજાનું ઉદાહરણ આપણને અહીં આપેલું છે કે એક સજ્જન વ્યક્તિ પોતાના મિત્રની ઘરે જાય છે. બંને મિત્ર વાતચીતમાં એટલા ડૂબેલા હોય છે, એટલામાં જ દરવાજો ખખડાવે છે. ત્યારે તે બારીમાંથી જોવે છે તો મકાનનો માલિક હોય છે કે જ્યાં સજ્જન રહે છે તે મકાન છે એ ભાડે હોય છે, એટલે તેનો માલિક છે એ ભાડું લેવા માટે આવે છે. વારે વારે આવે છે, દર વખત જ આ સજ્જન છે એ ખોટું ખોટું બોલે છે. આ વખત તેણે પોતાના બાળક સાથે એવું કહેવરાવ્યું કે મારા પિતાજી ઘરે નથી. બાળક હંમેશા સાચું બોલી જાય છે. આપણે ઘણી વખત તેને ખોટું બોલાવવાના પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ, પણ બાળક હંમેશા જેવું હોય તેવું જ બોલે છે. હવે બારીમાંથી જોવે છે કે પેલો માલિક જ છે, એટલે 4 મહિનાનું ભાડું માગવા માટે તે વારંવાર આવે છે અને સજ્જને પોતાના બાળકને સમજાવી અને બહાર મોકલે છે અને કહે છે કે કહી દે કે પિતાજીએ કહ્યું છે કે તે ઘરમાં નથી. બાળકને એમ બોલવાનું હોય છે કે મારા પિતાજી ઘરે નથી, પણ બાળકને જેવું શીખવીએ તેવું તે બોલે. આ વાત સાંભળી અને માલિક હસવા લાગે છે. ઘરમાં બેઠેલો મિત્ર પણ હસવા લાગે છે અને આ બધું ચિત્ર જોઈ અને સજ્જન છે એ એકદમ શરમાઈ જાય છે. પોતાની ભૂલ એને સમજાય છે અને શરમાઈ જાય છે. एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी के काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए. चौथो છે આપણને સરસ ઉદાહરણ આપેલું છે કે એક સરસ સારા એવા વ્યક્તિએ પોતાના પુત્રને એવું શીખવ્યું છે કે આપણે કોઈ દિવસ કોઈ કામ છે એ ખરાબ રીતે ન કરવું જોઈએ, પણ આપણે હંમેશા આપણો વારો આવે તેની પ્રતીક્ષા એટલે કે રાહ જોવી જોઈએ. एक दिन की बात है, वह जल बिजली के बिल जमा कराने गए. साथ में उनका 8 वर्ष का पोता भी था. एक दिवसની વાત છે કે
તેઓ નળ અને વીજળીનું, જળ અને બિજલી કા, જલ એટલે નળનું અને વીજળીનું એટલે કે ઇલેક્ટ્રિક બિલ ભરવા માટે જાય છે. તો તેની સાથે 8 વર્ષનો પુત્ર પણ તેમની સાથે જાય છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણને અહીંયા દરેક ઉદાહરણ ચિત્ર સાથે સમજાવ્યા છે. बिल जमा करने वालों की लंबी कतार देखने के वे कोई उपाय सोचने लगा. बिल भरवा माटेनी लांबी लाइन हती ए जोई अने पेलो सज्जन छे ए कंईक विचारवा लाग्यो. उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा. તેમણે જે લાઈનમાં ઉભાલા હતા વ્યક્તિઓ તેને ધ્યાનથી જોવે છે. आगे ही एक परिचय व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया. આગળ જ કોઈક परिचित એટલે કે જાણીતો વ્યક્તિ ઊભો હોય તેવું તેણે જોયું. वे तुरंत उसके पास गए और बोले. તે તરત જ તેમની પાસે ગયા અને બોલ્યા, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूलाए, लो इसको भी जमा कर दो. बेटा तू बिल जी तू भरवा આવ્યો છો તે ઘરે જ તું ભૂલી ગયો હતો, આલે આને જમા कर दे. वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए. પેલો વ્યક્તિ છે એ કઈ બોલે તે પહેલા જ બિલમાં જેટલી રકમ હતી તેટલા પૈસા તેના હાથમાં મૂકી દીધા અને એક બાજુ ઊભા રહી ગયા. પોતા બાર બાર કહેને લગા, દાદાજી લાઈન में लगिए ना. સાથે ગયેલો પુત્ર વારે વારે દાદાજીને કહે છે કે દાદાજી લાઈનમાં ઊભા રહ્યો ને. उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे. તેની વાત સાંભળી બાળકની અને ત્યાં ઊભા હતા એ બધા જ માણસો हंसवा लाग्या. कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बात तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं. इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता. ऐसा आचरण करने वाले को कभी सम्मान नहीं मिलता. वे हंसी के पात्र बनते हैं. इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए. आवा माणसो कोई दिवस आदर्श એટલે કે સારા વ્યક્તિ નથી બની શકતા, પણ કંઈક કંઈક અપમાનિત પણ થાય છે. इस प्रकार એટલે કે આ પ્રકારે આચરણ એટલે કે આપણો વ્યવહાર છે એ સારું રાખવો જોઈએ અને આવો વ્યવહાર કરનારવાળાને કોઈ દિવસ ક્યાંય સન્માન મળતું નથી પણ હસીને પાત્ર બને છે. એટલા માટે આપણે કથની એટલે કે કહીએ ઈ અને કરની એટલે કે કરીએ એ બે વચ્ચે હંમેશા સમાનતા રાખવી જોઈએ. નીચે આપણને સરસ સૂત્ર આપેલું છે કે હો કથની કરની એક સમાન જગ में मिलता तब સમાન. જ્યારે આપણે કથની અને કરની બંને એક સમાન કરીએ ત્યારે જ આપણને જગતની અંદર સન્માન મિલે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણો નિબંધ પ્રકારની ઇકાઈ પૂર્ણ કરીએ છીએ. ત્યાર પછી જોઈ લઈએ કે શબ્દાર્થ હિન્દીની બુકમાં, મુહાવરે પણ હિન્દીની પાકી બુકમાં લખવાના છે, અભ્યાસ પણ હિન્દીની પાકી બુકની અંદર લખવાનો છે અને ત્યાર પછી સ્વાધ્યાય પણ અને ભાષા સજ્જતા છે એ વ્યાકરણ બુકની અંદર હું લખાવીશ આના પછીના લેક્ચરની અંદર. થેન્ક યુ.